हाँ जी बेटे, अज जिहड़ा आपां चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं इसका नाम है वपारक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट। ये नवा चैप्टर है और वड्डा चैप्टर है। इंदियां 2-3 वीडियोज़ आपां नूं बनाणियां पैणगियां। बिजनेस वातावरण अक्सर बच्चे इस टर्म दे विच ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भी वातावरण बिजनेस नूं जिहड़ा वातावरण किवें प्रभावित करता है। तो ये बेटे वो वातावरण नहीं है जिहड़ा तुसी तुहाडी एक सबजैक्ट है जिवें EVS का, ये वो वाला वातावरण नहीं है। ये गर्मी सर्दी या तापमान नाल लिंक्ड नहीं है। ये वातावरण उस वातावरण की गल कर रहे हैं जे कोई फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लैने छोटी जी। मान लो समाज दे विच अपनी एक बाज़ार दे विच अपनी एक दुकान है, तो आप एक तरह का बिजनेस करते हाँ। तो अपने बिजनेस के उत्ते किहड़ियां चीज़ों का प्रभाव पै सकता है, उसका आला दुआला जिमें उसके ग्राहक उस पर प्रभाव पा सकते हैं, जिन्हां तो वो माल लैंदा है वो चीज़ उस पर प्रभाव पा सकती है, या सरकार दियाँ कोई नीतियाँ कोई कानून समाज दे विच रहिंदियां होइयां समाज के कई वखरेवें उहदे ते प्रभाव पा सकते हैं। राष्ट्री यानी अपनी राष्ट्र पद्धर ते जिहड़े कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो उहदे ते प्रभाव पा सकते हैं। राजनीति उहदे ते प्रभाव पा सकती है। जे समुचे तौर पर आप वेखीए तो जे आप व्यापार करते हैं और अपना माल बाहर तक जाता है, बाहरले देशों तक जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून भी ये आपका प्रभाव पा सकते हैं। जिवें एक फैक्ट्री है, समाज दे विच एक फैक्ट्री लगी है जिहड़ियां कि बहुत सारिया चीज़ां बना रही है, उहदे ते समाजिक राजनीतिक आर्थिक कानूनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जिहड़ियां भी उहदे आले दुआले ताकतां हन वो उहदे ते प्रभाव पांदियां हन। तो आपां वो सारियां ताकतां जिहड़ियां कि तुहाडे बिजनेस नूं प्रभावित करदियां हन उस नूं आपां वो सारियां बाहरी ताकतां जिहड़ियां कि तुहाडे बिजनेस नूं या तुहाडे अदारे दे काम नूं प्रभावित करदियां हन, उन्हां सारियां ताकतां नूं आपां उस व्यापार दा व्यापारक वातावरण कहंदे हां। अजे कि यह गल भी सही है कि कुदरती वातावरण भी जिमें हुण कोविड का माहौल बनया है तो इसने भी अपने बिजनेसां दे उपर प्रभाव पाया है, पर वो एक हिस्सा है। यानी वो सारियां शक्तियां बाहरी शक्तियां जिहड़ियां कि तुहाडे बिजनेस नूं प्रभावित करदियां हन, उस अदारे दे बिजनेस नूं प्रभावित करदियां हन, उस नूं आपां बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यापारक वातावरण कहंदे हां। जिवें कि एक व्यापारी है उसके नाल दा कई व्यक्ति काम कर रहे हैं। मान लो मेरा कपड़े का व्यापार है तो कपड़े के व्यापार दे विच होर भी बहुत सारे व्यापारी काम कर रहे हैं। तो एक मैं कंपीटीशन बाहरले वातावरण चो फेस कर रहा हाँ, तो मैनूं इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए है। मेरे ग्राहकों का किवें टेस्ट बदल रहा है इस चीज़ की भी मैनूं नॉलेज होनी चाहिए है। तो एक व्यापारी नूं हमेशा इस गल तो अपने आले दुआले दे सारे वातावरण तो समाजिक आर्थिक राजनीतिक कानूनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हर तरह दीयां स्थितियां परिस्थितियां नूं ध्यान में रख के फैसले लेने पैंदे हन और इन्हां चीज़ों के बारे ध्यान रखना पैंदा है ताकि वो वधिया व्यापार कर सके, वधिया बिजनेस कर सके और आने वाले समय दे विच तरक्की कर सकते। जे कोई व्यक्ति या व्यापारी या उद्यमी इन्हां गल्लां दा ध्यान नहीं रखता तो वो समाज दे विच रहिंदियां होइयां अपने बिजनेस नूं तरक्कियां वल लैके नहीं जा सकता। तो एक व्यापारक वातावरण की अपने आले दुआले की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा एक उद्यमी वास्ते जरूरी है। कीथ डेविस के शब्दानुसार आप इसकी डेफिनेशन की देंगे, किसी भी संगठन के आले दुआले अते इस नूं प्रभावित करन वालियां सारियां ही स्थितियां घटनावां अते प्रभावां दे समूह नूं ही आपां व्यापारक वातावरण कहंदे हां। इंग्लिश दे विच बेटे डेफिनेशन कोशिश करा करो भी तुसी इंग्लिश दे विच लिखो। जदों आपां इंग्लिश दे विच डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा वधिया पैंदा है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इस दे अलग अलग पक्षां नूं जानन तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेटे इस दे करैक्टरिस्टिक्स या आप कह लीए व्यापारक वातावरण दी की विशेषतावां हन
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਾਨੀ ਡਾਇਨਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਵੇਖੋ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨੀਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਗਾਹਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ। ਵੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮਾਸਕ 200-300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਰਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, GDP ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਈਦ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਲੋਹੜੀ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ,
ਹੋਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਮੀ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਊਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਖੋ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, 500 ਤੇ 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤਕਨੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਾਨੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਉਮਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।